پاکستان کی سیاست پر تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، لیکن ابھی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو ہمشیرہ ہیں ڈاکٹر عافیہ کی، جو اس وقت امریکہ کی جیل میں بند ہیں۔ 80 سال انہیں سے بھی زیادہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان پر جو الزام تھا، ان کی نہ کسی کو انہوں نے زخمی کیا، نہ کوئی گولی کسی کو لگی، لیکن 80 سال قید۔ ہر حکومت نے یہ وعدہ کیا کہ ان کو واپس لایا جائے گا، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ بڑی خوشخبری آنے والی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی وہیں پر ہیں۔ کیا ان کی حالت ہے، کیسا ان کے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے، حکومت پاکستان کیا کہہ رہی ہے، کیا ہمارے پاس آپشنز ہیں؟ آج ڈاکٹر فوزیہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور بڑا یہ ایک دل کو دکھانے والا معاملہ ہے جب بھی ذکر آتا ہے، کیونکہ میں نیو یارک میں تھا جن دنوں ٹرائل ہوا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا، اور میں نے وہ ڈیلی بیسس پر اس کو ہم نے کور کیا اور دیکھا ڈاکٹر صاحبہ کو بھی، اور ایک بڑا ہی میں اسے انجسٹ ٹرائل کہوں گا۔ نیو یارک میں جہاں یہ ٹرائل ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، وہاں پہ ایک جیوری ایسے لوگوں کی بٹھا دی گئی جو وہاں پر امریکہ کے حوالے سے بہت زیادہ نیشنلسٹ تھے، اور بالکل ایک تعصب کی نظر سے انہوں نے فیصلہ کیا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خلاف فیصلہ کیا۔ اب ہمارے پاس ڈاکٹر صاحبہ آپشنز کیا ہیں اس وقت؟ آپ کیسے بیان کریں گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے وے فارورڈ میں آپ سے پوچھ لوں، پھر جو ہمارے ساتھ جھوٹے وعدے ہوئے اس کی تفصیل بھی آپ سے لیں گے۔ جی شکریہ بہت بہت سمیع بھائی، آپ نے مجھے موقع دیا، اور یہ اتفاق ایسا ہے کہ کل 23 سپٹمبر ہے، جو کہ عافیہ کی سینٹنسنگ کی اینیورسری بھی ہے۔ 2010 سپٹمبر 23 کو اس کو یہ انجسٹ فیصلہ سنایا گیا تھا، اور اس کو FMC کارزویل میں اس کو انکارسریٹ کرنے کو کہا جج نے، جس کے بارے میں لائر نے جو ہے مجھے یہ لکھ کے بھیجا کہ I don't know if you have seen the prison cell that Dr. Siddiqui has been living in for the last number of years. It is a small concrete cell block, no light, no windows, a toilet and nothing on the walls. Whenever I go to see Dr. Siddiqui, I leave that prison cell and think I would go mad being in that cell 23 hours a day. She is let out only for 1 hour of exercise. She is fed food through a hole in the cell. It is a horrible, horrifying existence. تو یہ اس کی سزا تھی، اور کل اس کی اینیورسری ہے، اور اتنے سالوں سے یہ ہو رہا ہے، اور ہمارا وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ سب چیزیں پہلے بھی ہو رہی تھیں اور اب بھی ہو رہی ہیں، حکومتیں آ رہی ہیں، ہم ریورس گیئر میں یہی کرتے رہیں کس نے کیا کیا۔ دیر آر لاٹس آف آپشنز۔ The only thing is کہ کیا do we have leaders who really care for their citizens؟ یہ ایک عافیہ کا کیس جو ہے، یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، یہ ایک کسوٹی ہے جو حکمرانوں کے چہروں کو بے نقاب کرتی ہے کہ ایسا حکمران کون ہے جو اپنی بیٹیاں قوموں کی عزت و غیرت کی علامت ہوتی ہیں۔ وہ کون سے حکمران ہے جو اپنی عزت و غیرت کو ایسے ہی نیلام ہونے دے گا یا اس کے لیے سٹینڈ لے گا؟ اور یہ ان کا ایک تو دا تھنگ از کہ عافیہ کا ایک اتنا سینٹنس جو مجھے لائرز بتاتے ہیں، جو امریکن لائرز بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں امریکہ میں ایک سینٹنس جو کہ اگر کرائم نہیں ہوتا اور اس کو سینٹنس دیا جاتا ہے، وہ بھی اتنا بھیانک قسم کا، تو اٹ از اے پولیٹیکل سینٹنس، وچ مینس دیر از اے پولیٹیکل سلوشن، وچ مینس کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کین ایکچولی بیکم ٹرو لیڈرز اگر عافیہ کے لیے وہ آواز اٹھائیں۔ اب آواز اٹھانے کا یہ نہیں ہے کہ بھائی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، دا ایکسکیوز، دا کاؤنٹر ایکسکیوز وڈ بی کہ امریکہ سپر پاور ہے، ہم اس کے سامنے کیا بول سکتے ہیں، وہ جو مرضی کرے۔ تو نمبر 1 آج کی دنیا میں نو بڈی شوڈ بی الاؤڈ ٹو ڈو جو مرضی کرے، لیکن دا تھنگ از پریکٹیکلی دیر آر لاٹس آف سلوشنز، طریقہ کار ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہر ملک میں کچھ نہ کچھ لینا اور دینا ہوتا ہے، اس وقت اگر سنسیئرلی، اور میں یقین سے کہتی ہوں یہ بات سمیع بھائی، کہ اگر سنسیئرلی
हमारे कोई भी हाकिम, कोई भी हमारे वज़ीर आज़म अपने दौर में आफिया को वापस लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कौम जो है उसको एक रिजॉइस करने का, हम जो इतने डिप्रेशन में, हमें एक खुशी की वेव नहीं होगी कि हमारा एक भी कोई आया है? तो उसे कौम अपनी बेटी कहता है, कौम की बेटी कहते हैं, हमारे वज़ीर आज़म भी कौम की बेटी कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस ये हैं कि हमारा कम्यूटेशन पिटिशन सदर बाइडन के पास मौजूद है, पार्डन अटर्नी के पास उसकी पार्डन पिटिशन मौजूद है, जिसकी सिर्फ इंतज़ार ये है, अमेरिका रुकावट नहीं है, रुकावट हमारी तरफ से। देखें, आफिया इज़ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, शी इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ यूएस। जैसा आपने खुद कहा कि उसका ट्रायल वहाँ होना ही नहीं चाहिए था, हो सकता ही नहीं था। इट वाज अ केस ऑफ रेंडेशन। तो ये सब चीज़ें, उसका सेंटेंस ओवरटर्न किया जा सकता है, बिल्कुल जिस तरह इट वाज अ मिस ट्रायल, खाली मिस ट्रायल की अपील देनी है और ये हुकूमत ने करनी है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आफिया इज़ नॉट अ यूएस सिटीज़न, शी इज़ अ पाकिस्तानी सिटीज़न। आफिया के पास कोई स्टेटस नहीं है यूएस में, तो पाकिस्तान ने ही करना है। और अनफॉर्चुनेटली एक छोटा सा ये ख़त भी नहीं लिख पाते, इट इज़ अ स्मॉल थिंग। हमारे लॉयर्स ने ये सारी चीज़ें बनाकर दी हुई हैं हमारे फॉरेन ऑफिस पे। दूसरी चीज़ ये है कि देयर आर ट्रीटीज़, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जिनको एक्सेस किया जा सकता है, जिसमें एक मुल्क का कैदी जो है वो दूसरे मुल्क में नहीं, वो अपनी सज़ा अगर कुछ वो वहाँ पे, हालांकि आफिया ने तो वहाँ जुर्म नहीं किया है, लेकिन अगर किसी भी वजह से वो वहाँ पे जेल में हैं तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उनके होम कंट्री में, बिकॉज उनका कोई स्टेटस उस मुल्क में नहीं होता, जिसका अमेरिका ऑलरेडी हैज़ साइंड द ट्रीटी, इट्स अ सिग्नेटरी। पाकिस्तान एक सिग्नेचर कर ले तो उस हिसाब से भी, उस तरह से भी आफिया वापस आ सकती है। उसके अलावा और डिप्लोमेटिक आइल्स होते हैं, आप खुद देखें कि कितने सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। डॉक्टर साहब, एक आपने बहुत ही रेलेवेंट बात कही कि क्योंकि आफिया पाकिस्तानी शहरी और उनका ट्रायल यहीं पे होना चाहिए था। हमने देखा रेमंड डेविस ने मारे लाहौर में बंदे 2 और उसके बाद उनको यहाँ से भेज दिया गया। अमेरिका ने कहा कि हम वहाँ पर ट्रायल चलाएंगे उनका सारा करके। तो जो कौमें अपने शहरियों के हवाले से कुछ थोड़ा गैरत का मुजाहरा करती हैं या असर्ट करते हैं, वो तो अपने शहरियों को निकाल के ले जाते हैं, लेकिन जहाँ पर ये इस तरह के हुक्मरान हों जो अपाहज हों, जो डिपेंड ही उन्हीं पे कर रहे हों, जिनके अंदर कोई गैरत नाम की चीज़ ना हो, और हमारी जो आज़ादी है दर हकीकत एक फ़ेक सी चीज़ है जिसे हम आज़ादी कहते हैं, तो फिर तो ऐसा ही होता होगा जैसा डॉक्टर आफिया के साथ हुआ। देखिए, अफसोस की बात यह है कि वी आर अ वेरी प्राउड एंड वेरी ग्रेटफुल नेशन। हम देखें अभी सैलाब का हुआ है, ये हाउ वी कम टुगेदर इन टाइम्स ऑफ नीड एंड कैलामिटी। आफिया को ही पूरी कौम निकली, पूरी कौम अश्कबार थी जब आफिया को सज़ा सुनाई दी। जब मैं बाहर कहीं जाती हूँ तो कौम के बहन और भाई होते हैं जो मुझे देखते हैं, पहचानते हैं और मुझसे अपनी सिंपैथी और एम्पैथी एंड दे फील इट, दुआ करते हैं। आज शायद आफिया ज़िंदा है, इसी अभी आप देख लें कि 4 दिन 5 दिन कैद में रहने के बाद भी आके कितना बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। आफिया तो एक ऐसी जगह पे है जिसका कि पूरे जो है, आप अगर देखें तो ये पूरे न्यूज़पेपर्स भरे हुए हैं एफएमसी कार्सवेल में, और ये तो बिल्कुल अभी का बता रही हूँ जी। बिल्कुल, मैं हूँ इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।